Good morning, students. Good morning, sir. Hopefully, you all are doing well. So, we have arranged our class after a long gap. Before this gap, we have discussed about our syllabus of this course, and we have gone through the initial slide that was the importance of sheep and goat farming, right? Important prospects, scope and constraints of goat and sheep farming. Now we are proceeding to our next topic, that is thermoregulation and adaptation of sheep and goat. Okay. So before getting into the topic, we need to know what does it mean by thermoregulation and what does it mean by adaptation. Thermoregulation is the process by which animals or human, applicable for both, regulate their body temperature with the environment. এনভায়রনমেন্টের সাথে বডি টেম্পারেচারকে রেগুলেট করার যে প্রক্রিয়া, এটাকে বলা হয় থার্মোরেগুলেশন। and adaptation means through the different physiological structure, morphological structure, how we cope with the environment. মানে এনভায়রনমেন্টের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের আমাদের বাহ্যিক শারীরিক স্ট্রাকচারের মাধ্যমে মানিয়ে নেওয়ার যে প্রবণতা, দ্যাট ইজ দ্য অ্যাডাপ্টেশন। থার্মোরেগুলেশন হচ্ছে টেম্পারেচারের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার যে প্রক্রিয়া। সো উই উইল হ্যাভ দ্য definitions later on. I have forgot to put the definition herein, so I will give you the definition in next class in detail. Okay, so we are going to discuss about thermoregulation first. Okay, as you can see, goats are homeotherms and can maintain near constant body temperature. Now we need to know the meaning of homeotherms also. Homeotherms means those animals who maintain their body temperature near to the environmental temperature. তাহলে হোমিওথার্ম কি? হোমিওথার্ম হচ্ছে সেই সব অ্যানিমেল যারা তাদের বডি টেম্পারেচার একটা কনস্ট্যান্ট লেভেলে মেইনটেইন করে। those animals who maintain their body temperature at a constant level, একটা কনস্ট্যান্ট লেভেলে বডি টেম্পারেচার মেইনটেইন করে, and this constant temperature is usually the temperature above the environment. এনভায়রনমেন্টালের যে টেম্পারেচার তার চাইতে কিছুটা বেশি শরীরের টেম্পারেচার বহাল রাখে। So this is the homeotherm. So goat are homeotherms. They maintain their body temperature at a constant level, which is slightly upper than the environmental temperature. And they can maintain near constant body temperature, which we have already said, under a wide range of environmental conditions. Okay, so goat have the capability to maintain their body temperature at constant level under a range of environmental conditions. বিভিন্ন ধরনের environmental conditionও তারা তাদের বডি টেম্পারেচারকে কনস্ট্যান্ট রাখতে সক্ষম। এই যে the process by which they keep their body temperature constant is known as thermoregulation. এটাই হচ্ছে thermoregulation. So স্যার এনভায়রনমেন্টের
টেম্পারেচার যদি 40 ডিগ্রি সেলসিয়াস আপ হয় সেক্ষেত্রেও কি তাদের বডিতে টেম্পারেচার এর থেকে বেশি হবে? এনভায়রনমেন্টাল টেম্পারেচারের চাইতে বডি টেম্পারেচার সবসময় বেশি হবে। হ্যাঁ, বডি টেম্পারেচার সবসময় বেশি হবে, বাট দে উইল থার্মোরেগুলেট। হ্যাঁ, দে উইল থার্মোরেগুলেট অ্যান্ড দে উইল মেইনটেইন দেয়ার বডি টেম্পারেচার এট দেয়ার কমফোর্ট জোন, তাদের কমফোর্ট জোনের মধ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা করবে। কিন্তু সচরাচর দেখা যায় যদি এনভায়রনমেন্টাল টেম্পারেচার খুব বেশি ফ্লাকচুয়েট না করে তাহলে এনভায়রনমেন্টাল টেম্পারেচারের চাইতে একটু বেশি থাকে বডি টেম্পারেচার। সো স্যার উইন্টার আর নিয়ে তো একই টেম্পারেচার থাকে না, অনেক তফাৎ থাকে। তো সেক্ষেত্রে কি, যেমন উইন্টারে তো 25 এর নিচেও থাকে আর এখন তো 40 ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে। হ্যাঁ, না, এটা বলা হচ্ছে এনিমেলটার বৈশিষ্ট্য এমন যে তাদের যে নর্মাল মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটি দিয়ে তারা তাদের বডি টেম্পারেচার একটা তাদের কমফোর্ট জোনে রাখার চেষ্টা করে। হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে হোমিওথার্মস এর বৈশিষ্ট্য, কমফোর্ট জোনে রাখবে। তবে নর্মালি দেখা যায় যে যদি এনভায়রনমেন্টাল টেম্পারেচার খুব বেশি ফ্লাকচুয়েট না করে, যেমন বললাম 25 আর 40, এত বেশি ফ্লাকচুয়েট না করে নর্মাল রেঞ্জে থাকে, তাহলে তাদের কিন্তু টেম্পারেচারটা থাকে ওই নর্মাল রেঞ্জের চেয়ে একটু বেশি। আর যদি এত বেশি ফ্লাকচুয়েট করে তখন ডেভিয়েশন হতে পারে। ওকে, সো whenever goats are exposed to high temperatures, they maintain the body um, in balance by dissipating excess body heat. Okay, and this is also true for all other animal. এটা সব এনিমেলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যখন বেশি হায়ার টেম্পারেচারে তাদেরকে এক্সপোজ করা হয় তারা হিট ডিসিপেশনের মাধ্যমে কিন্তু বডি হিটটাকে কন্ট্রোল করে, মানে শরীর থেকে তাপ ছেড়ে দেওয়ার মাধ্যমে। The dissipation of excess heat is performed by the respiratory tract and by the skin surface. So এই যে তাপটা ছেড়ে দেওয়ার যে প্রক্রিয়া এটা দুই ভাবে সম্পন্ন করে গোট। নাম্বার ওয়ান, বাই রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট, দ্যাট ইজ ইভাপোরেটিভ কুলিং আমরা বলি যেটা। হ্যাঁ, ইভাপোরেশনের মাধ্যমে রেসপিরেশন ট্র্যাক্ট বা লাং ব্যবহার করে তারা বডির টেম্পারেচার বের করে দেয়। ঠান্ডা বাতাস নাক দিয়ে গ্রহণ করে এবং রিলেটিভলি বেশি গরম বাতাস বের করে দেয়, হ্যাঁ, এক্সেল করে। সেটা হচ্ছে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের ফাংশন। and they also do it by their skin surface, তারা স্কিন সারফেসের মাধ্যমে হিট ডিসিপেট করতে পারে। so we will know how they do all this, তারা এইগুলো কিভাবে করে, কিভাবে তারা থার্মোরেগুলেশন করে ইনফ্যাক্ট। so here it is, thermoregulation by respiratory tract. So this is very common and applicable for all the animal species, that the initial response of an animal to heat stress is the increasing of its respiratory rate. So যে কোনো অ্যানিমেলই কিন্তু হিট স্ট্রেস অথবা হায়ার টেম্পারেচারের এক্সপোজারের প্রথম যেটা আমরা প্রতিক্রিয়া, দ্যাট ইজ হায়ার রেসপিরেটরি রেট। শ্বাস প্রশ্বাসের নেওয়ার ঘনত্ব বেড়ে যায়, দ্রুত দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়া হয়। ওকে, which is known as panting in case of chicken. চিকেনে এটাকে বলা হয় panting, and it is also, this is not only for chicken, the term is actually panting, that indicates inhale and exhale of respiratory air too quickly. হ্যাঁ, panting বলা হয়, PANTING, panting. So what happens by increasing the respiratory rate, the animal loss heat by evaporation. এর মাধ্যমে ইভাপোরেশনের এই দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ার মাধ্যমে ইভাপোরেশন প্রক্রিয়ায় এনিমেল তার বডির হিটটা কিছুটা রিলিজ করে। So maintaining homothermy, however, the increase in respiratory frequency can be an efficient way
to lose heat for short periods. Okay. Now, this process by losing body heat by respiratory tract, this is applicable in case of short exposure to the heat. হায়ার টেম্পারেচারে যখন শর্ট এক্সপোজার থাকে তখনকার জন্য এটা বেশি উপযোগী এইভাবে হিট লস করাটা। হ্যাঁ, বাট when the increased respiratory rate is maintained for several hours, কিন্তু যখন এটা অনেকক্ষণ যাবত এই ধরনের প্রক্রিয়া চলতে থাকে, হ্যাঁ, যে অনেকক্ষণ যাবত তোমার দ্রুত দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাস নিতে হচ্ছে কারণ সেখানে প্রচুর গরম অনেকক্ষণ যাবত কয়েক ঘন্টা যাবত, this can result in serious problems for the animals. এটা কিন্তু অ্যানিমেলের ক্ষেত্রে একটা বড় ধরনের প্রবলেম ক্রিয়েট করতে পারে because it will create huge pressure on the lungs. এটা লাংয়ে প্রেসার ক্রিয়েট করবে and there is a chance of dehydration. খুব দ্রুত শরীরে ডিহাইড্রেশন হওয়ার পসিবিলিটি থাকে। and as you can see in case of dog এর ক্ষেত্রে তোমরা দেখবা অনেকক্ষণ প্যান্টিং করলে কিন্তু তাদের মুখের যে জিবা সেটা তারা শরীর থেকে বের করে দেয়, হ্যাঁ, বিকজ দে আর টু মাচ এক্সস্টেড। মুখ থেকে বের করে দেয় জিবা বিকজ দে আর টু মাচ এক্সস্টেড। সো এইভাবে তারা রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের মাধ্যমে গোট শর্ট পিরিয়ডের জন্য থার্মোরেগুলেট করতে পারে। and what in case of long period of heat exposure, বেশি সময়ের জন্য হিট এক্সপোজার হলে they will go for dissipation of heat by skin surface also. হ্যাঁ, তারা স্কিন সারফেসের মাধ্যমেও হিট ডিসিপেশন করবে। So in mammals, স্তন্যপায়ী প্রাণীতে the skin is an important route for the exchange of heat between the body surface and the environment. So skin একটা গুরুত্বপূর্ণ মিডিয়াম যার মাধ্যমে শরীর এবং এনভায়রনমেন্টে তাপ আদান প্রদান হতে পারে। This works like this, that the body that the blood flow to the skin is variable. So the blood flow to the skin is not constant at all time. They vary depending on different কন্ডিশনস। হ্যাঁ, বিভিন্ন কন্ডিশনে বডির স্কিনের যে ব্লাড ফ্লো এটা ভ্যারি করতে পারে। and by doing so এইভাবে তারা ভ্যারি করে দে মডিফাই দেয়ার বডি টেম্পারেচার, তারা বডি টেম্পারেচারকে মডিফাই করতে পারে। so how it works, look, the redirecting of blood flow and vasodilation. So there are two technical terms. Number one is redirecting of blood flow. These indicate whenever there is panting condition or whenever the animal is respirating too quickly, খুব দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছে, there is extra muscular activity in the lung, তাই না? লাংয়ে কিন্তু একটা মাসকুলার অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে, বেশি মাসকুলার অ্যাক্টিভিটি। and what happens whenever there is any extra muscular activity in the body increase blood flow on those muscles. বডি ওই মাসল গুলোতে ব্লাড ফ্লো বৃদ্ধি করে দেয় এবং they decrease the blood flow in other muscles, তারা অন্য মাসলে ব্লাড ফ্লো কমিয়ে দেয়। সো এই যে ব্লাড ফ্লোটাকে কন্ট্রোল করা হয়, this is known as redirecting of blood flow. এটা হচ্ছে ব্লাড ফ্লোর রিডিরেকশন বলা হয়। in case of human the example would be like this, during exercise, আমরা যখন এক্সারসাইজ করি তখন the muscles which are more active, এক্সারসাইজের সময় বা খেলাধুলার সময় মাসলের মধ্যে যে মাসলগুলো বেশি অ্যাক্টিভিটি মধ্যে থাকে, the blood flow increase to those muscle, ওই সব মাসলে ব্লাড ফ্লো বৃদ্ধি হয়, অন্যান্য মাসলে ব্লাড ফ্লো কমে যায়। এই প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় রিডিরেক্টিং অফ ব্লাড ফ্লো। ওকে, সো এইটা একটা বিষয়। আর একটা হচ্ছে ভ্যাসোডাইলেশন। So what is vasodilation? Vasodilation is the widening of blood vessel. Blood vessel
ওয়াইড হয়ে যায়। যখন আমরা মাসল অ্যাক্টিভিটি বাড়ার জন্য ব্লাড ফ্লো একটা মাসলে বাড়তে হবে, তখন কিন্তু ওই মাসলের দিকে যে ব্লাড ভেসল রয়েছে সেই ব্লাড ভেসলটা একটু ওয়াইড হতে হয়। তো এইটা একসাথেই হয়, ওয়াইডেনিং অফ ব্লাড ভেসল। এই দুইটা যখন হয়, দিস ফ্যাসিলিটেট দ্য ডিসিপেশন অফ হিট বাই স্কিন। হ্যাঁ, তো এগুলো কি করে, যেহেতু ব্লাড ফ্লো বেড়ে গেল নির্দিষ্ট মাসলে, এইগুলো কিন্তু তখন হচ্ছে তোমার স্কিনের মাধ্যমে হিটটা ডিসিপেট করতে সহায়তা করে। যেহেতু ভ্যাসোডাইলেশন হয়েছে, ব্লাড ভেসেল বড় হয়ে গেছে, এখানে দেখা যায় যে স্কিনেও ব্লাড ফ্লো বেড়ে যায়। স্কিনে ব্লাড ফ্লো বাড়লে স্কিনের মাধ্যমে তখন এই যে গরম যে রক্তের যে হিট, দ্যাট ডিসিপেট ফ্রম দ্য স্কিন টু। হ্যাঁ, এবং দিস হ্যাপেন্স বাই সেন্সিবল মিনস। এটা সেন্সিবল মিনস এর মাধ্যমে ডিসিপেশনটা হয়। সেন্সিবল মিনস বলতে বোঝায় হচ্ছে যে পরিবহন, পরিচলন, বিকিরণ, হ্যাঁ, তিনটা মাধ্যমে তাপ পরিবাহিত হয় না, সঞ্চালিত হয় ইনফ্যাক্ট। সো এই তিন মাধ্যমে কিন্তু বডির স্কিন থেকে হিটটা ডিসিপেট হয়ে যায়, রিডিউসিং দ্য বডি টেম্পারেচার। হ্যাঁ, রেজাল্টটা কি হয়, বডি টেম্পারেচার কমে। মানুষ ছাগলের মতো করতে পারবে না? মানুষেরও তো ক্ষেত্রে একই জিনিস হচ্ছে, বডি স্কিন দিয়েও তো বডি টেম্পারেচার লুজ হচ্ছে। লাং দিয়ে করতে পারবে তো মানুষ? লাং দিয়ে তো ওটা অলওয়েজ মানে নরমাল অ্যাক্টিভিটি, লাং দিয়েই হয়। আর ইন কেস অফ এক্সট্রিম কন্ডিশন লাং দিয়েও হয়, স্কিন দিয়েও হয়। সোয়েটিং এর মাধ্যমে উই লুজ আওয়ার বডি টেম্পারেচার। আমরা কিন্তু বডি টেম্পারেচার সোয়েটিং এর মাধ্যমে লুজ করি। স্যার গোটে কি সোয়েটিং হয়? গোটে সোয়েটিং সম্পর্কে আমার এই মুহূর্তে ধারণা নেই। যতদূর জানি যে ক্যাটেলে হয়, যেহেতু ক্যাটেলে হয় গোটে হতে পারে, তবে বাফেলো তো আবার হয় না, একটু দেখতে হবে। ওকে, the increased muscle activity to control the simultaneous increase in respiratory rate and a reduction in peripheral vascular resistance promotes greater blood circulation to dissipate heat through the skin। আচ্ছা, এতক্ষণ যা বলেছি মোটামুটি এখানে তাই বলেছে যে simultaneous increase in respiratory rate, মানে রেসপিরেটরি রেটের যে স্বতঃস্ফূর্ত বৃদ্ধি, এটা একটা কারণ। আর একটা হচ্ছে পেরিফেরাল ভাস্কুলার রেজিস্ট্যান্স। সো ভাস্কুলার রেজিস্ট্যান্স বলতে বোঝাচ্ছে হচ্ছে ব্লাডের যে ফ্লো তার রেজিস্ট্যান্ট। হ্যাঁ, ব্লাড ফ্লোর রেজিস্ট্যান্ট এটা বডির বাহিরের দিকে বোঝায়, এই জন্য পেরিফেরাল বোঝাচ্ছে। বডির বাহিরের দিকে বা স্কিনের দিকে ব্লাড ফ্লোর যে রোধ, হ্যাঁ, বা বাধা, রেজিস্ট্যান্ট, সেটা কমে যায়। কেন কমে যায়? বিকজ অফ ভ্যাসোডাইলেশন, কেননা ব্লাড ভেসেল গুলো ওয়াইড হয়, হ্যাঁ, বা প্রশস্ত হয়। এই জন্য পেরিফেরাল ভাস্কুলার রেজিস্ট্যান্স এটা রিডাকশন হয়। প্রমোটস গ্রেটার ব্লাড সার্কুলেশন, এর ফলে আরো বেশি ব্লাড সার্কুলেশন হয় এবং স্কিনের মাধ্যমে হিট রেগুলেট হয়। হুইচ আর অ্যাট্রিবিউটস দ্যাট মেক দ্য হার্ট রেট ইনক্রিজ। এবং যেহেতু ব্লাড সার্কুলেশন বেড়ে যায় ভ্যাসোডাইলেশনের কারণে, এখন কিন্তু হার্ট রেটও বৃদ্ধি পায়। হ্যাঁ, এর ফলে হার্ট রেটও বৃদ্ধি পায়। নাও দিস ইনক্রিজ হার্ট রেট or this increase pulse rate will increase the flow of blood from the core of the periphery, from the core to the periphery of the body। এই যে ইনক্রিজ যে ব্লাড ফ্লো, এটার ফলে কোর থেকে, হ্যাঁ, বা হার্ট থেকে রক্তের ফ্লোটা বৃদ্ধি পাবে পেরিফেরির দিকে বা সীমান্তবর্তী যে এরিয়া বা স্কিনের দিকে। হ্যাঁ, ব্লাড ফ্লো বৃদ্ধি পায়, রিজাল্টিং ইন হায়ার হিট লস বাই সেন্সিটিভ মিনস or sensitive ways, loss by conduction, convection and radiation, পরিবহন, পরিচলন এবং বিকিরণ পদ্ধতির মাধ্যমে। সেন্সিবল মিনস এর মাধ্যমেও হয় এবং ইনসেনসিটিভ ওয়ে এর মাধ্যমে বা ইনসেনসিটিভ মিনস এর মাধ্যমেও হতে পারে। লাইক
loss of water by diffusion from the skin, by diffusion from the skin. Oh, I see. So they also do sweat, sweating হয় সেটা এখানে বলেছে যে diffusion by of water from the skin. So up to now we have discussed the thermoregulation to hot climate, thermoregulation of sheep and goat to hot climate. Now this is time to know how do they thermoregulate in cold weather, cold weather কিভাবে thermoregulate করে। এখন the general managemental practice for keeping the goat free from freezing is to keep them away from wind, and make them stay dry. If you can practice such management যেখানে তুমি তোমার গোটকে শীতের দিনে যে ড্রাফট বা উইন্ড এটা থেকে দূরে রাখতে পারবা, বাতাসের সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখতে পারবা ঠান্ডা বাতাস, এবং ভেজা ভাব বা স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশ থেকে দূরে রাখতে পারবে, you will keep them dry, then you do not have to think about their management in cold weather, তাদের cold weather এ তাদের ম্যানেজমেন্ট নিয়ে আসলে তোমাকে অতটা ভাবতে হবে না, because they can regulate their body temperature in extreme cold also, তারা extreme cold কন্ডিশনেও তাদের বডি টেম্পারেচারকে রেগুলেট করতে পারে। নাও হাউ ডু দে রেগুলেট, এখানে দুইটা পয়েন্টে বলা আছে, আমরা যদি খেয়াল করি দেখো, ইন উইন্টার শীতে goats grow a nice undercoat of cashmere that helps to keep them warm. Okay, so from this sentence we come to know that the goat have two coat covering, গোটের দুইটা কোট কাভারিং আছে, বিশেষত ডিউরিং দ্য উইন্টারে দে গ্রো এক্সট্রা লেয়ার অফ কোট which is known as undercoat, যেটা এক্সট্রা লেয়ার অফ কোট মেড অফ কাশ্মীর নামক পশম দ্বারা তারা তাদের শরীরে যে মূল পশম থাকে তার নিচে একটা নতুন আবরণ তৈরি করে, আন্ডারকোট তৈরি করে। and this cashmere is very much insulative in nature, এই কাশ্মীরের কিন্তু তাপ ধারণ ক্ষমতা খুব বেশি, the fluffy cashmere, এই যে স্ফীত যে কাশ্মীরটা, কাশ্মীর ফাইবারস পাফ আউট, তারা শরীরকে আবৃত করে ফেলে, স্ফীত করে ফেলে, টু সারাউন্ড দেম, এভাবে সারাউন্ড করে ফেলে। That's why they look so fuzzy in winter, এই কারণে কিন্তু তাদের উইন্টারে দেখতে খুব কোঁকড়ানো মনে হয়, উইন্টারে দেখতে ওইসব গোট ব্রিড those are actually available in cold weather, they look fuzzy in winter, কোঁকড়ানো দেখতে মনে হয় শীতের সময়। and these properties keep warm air trapped around their bodies, এবং এই যে কাশ্মীরটা যে আন্ডারকোট, এটার কাজ হচ্ছে তারা বডি কাভারিং তৈরি করবে এবং they will keep warm air, তারা ওই তাদের ভেতরেই গরম বাতাসটাকে ট্র্যাপড করে রাখবে অ্যারাউন্ড দেয়ার বডিজ, এই তাদের বডিতে ট্র্যাপ করে রাখবে। নাও হোয়ার ফ্রম দিস ওয়ার্ম এয়ার কামস, শীতের দিনে এই গরম যে বাতাসটা এটা কোথায় থেকে আসবে? দিস অ্যাকচুয়ালি কামস ফ্রম দা বডি অফ দা গোট, গোটের বডি থেকে যে হিটটা ডিসিপেট হচ্ছে থ্রু স্কিন, স্কিনের থেকে ডিসিপেট হচ্ছে সেটাই, আর বডিতে হচ্ছে আমরা
যেতে দেই না, কাশ্মীর যেতে দেয় না অ্যাকচুয়ালি। কাশ্মীর কি করে সেই টেম্পারেচারটা বডিতেই ধরে রাখে বাই দেয়ার ইনসুলেটিং ক্যাপাবিলিটি। ওকে, so this is thermoregulation in winter or cold condition, as long as they can keep that protective layer, যতক্ষণ পর্যন্ত এই প্রোটেক্টিভ লেয়ার অফ কাশ্মীরটা থাকে এবং ইটস নট ওয়েট, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এটা ভেজা না থাকে। এটা ভেজা থাকলে ইট উইল লুজ ইটস প্রপার্টি, এটা তার বৈশিষ্ট্য কিন্তু হারিয়ে ফেলবে। সো এটা ভেজা থাকা যাবে না, শুষ্ক থাকতে হবে। দেন দে ক্যান টলারেট কোল্ড টেম্পারেচার, তখন কিন্তু তারা অত্যন্ত ঠান্ডা টেম্পারেচারও টলারেট করে নিতে সক্ষম। সো this is the thermoregulation in cold weather. Now suppose we are having too much cold weather in our surrounding, আমরা বছরের কোনো এক সময় খুব বেশি ঠান্ডার সম্মুখীন হলাম। So how we will keep our goats warm in winter? হ্যাঁ, আমরা অত্যন্ত শীতে কোল্ড ওয়েদারে কিভাবে আমাদের গোট গুলোকে ওয়ার্ম রাখবো? So point number one, as you can see, goats need to feed on roughage to create heat from the inside out. So we know there are two types of feed. One is roughage and another one is concentrate. Now, out of these two type of feed, the roughage one that is solely responsible for production of body heat. Body heat production এর জন্য বেশি responsible, because the consumption of roughage will be much higher than the consumption of concentrate. Concentrated চাইতে কিন্তু roughage এর consumptionটা বেশি হয়। So you need to focus on that the roughage should be provided more, so that the animal can produce body heat from inside out. ভেতর থেকে body heat produce করতে পারে। So the examples of roughage are hay, silage, grass, fodder, etc. Number two, insulation is key. So we need to insulate the animal. Now you need to insulate your shed first, in case of extreme winter, which is not actually applicable for our country. আমাদের দেশের জন্য যেটা অনেক ক্ষেত্রেই applicable না, but in case of some temperate countries where you need to invest a lot, তোমাকে মোটামুটি ভালো পরিমাণে অর্থ ইনভেস্ট করতে হবে to insulate your shed, তোমার shed insulate করতে হবে, and this insulation cost will come as return. এই insulation কস্টটা কিন্তু রিটার্ন হিসেবে ফেরত আসবে when your animal will perform better, তোমার অ্যানিমাল গুলো যখন ভালো পারফর্ম করবে। Ventilation is good, drafts are bad. So we need to ensure a good ventilation, but we need to take care that drafts do not affect our animal. Now, what are the differences between ventilation and drafts? So ventilation is the way by which we expel the bad air or poor air from the shed, and we make some procedures so that fresh air come inside the shed. Fresh air ভেতরে আসে এবং poor বা stale air, বিষাক্ত গ্যাস অথবা দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাস, এগুলো যাতে শেড থেকে বের হয়ে যায়। So in this process, এই প্রসেসের মাধ্যমে কিন্তু there is a chance that the hot air will go out from the shed and the cold air will come inside the house. So we need to prepare our ventilation in such a manner so that minimum cold air comes inside our shed.
and we also need to take care of that there is no there is no chance of having draft condition in our shed যাতে শেডের ভিতরে বাতাসের ছটা না আসে সরাসরি টু দ্য বডি অফ দ্য এনিমেল। হ্যাঁ, এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। and if that happens they will be susceptible to things like pneumonia। এই ধরনের হলে কিন্তু তারা নিউমোনিয়ার প্রতি সাসেপ্টেবল হয়ে যাবে। কিপ ফার হেলদি। হ্যাঁ, সো পশমকে হেলদি রাখতে হবে। হ্যাঁ, পশমকে হেলদি রাখতে হবে। so for keeping the fur healthy we have to maintain the shed dry। আমাদের শেডকে ড্রাই রাখতে হবে একটা কন্ডিশন। another condition is that we have to provide those minerals as supplementation which are required for fur growth। হ্যাঁ, পশমের গ্রোথের জন্য কিছু মিনারেলস রয়েছে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট, সেই মিনারেলস গুলোর সাপ্লিমেন্টেশন দিতে হবে খাবারে। হ্যাঁ, খাবারে সেই মিনারেলস গুলোর সাপ্লিমেন্টেশন দিতে হবে। আবার খেয়াল রাখতে হবে যে শেড যাতে ভেজা না থাকে, হ্যাঁ, বা স্যাঁতস্যাঁতে না থাকে, সেই দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। নাও out of so many minerals the zinc and copper, these two are such two minerals। এই দুইটা মিনারেলস হচ্ছে এমন মিনারেলস যে they help in fur growth। হ্যাঁ, zinc and copper। number 5, avoid coarse and other types of covers। so as our animal will be able to regulate their body temperature smoothly in winter also if we just keep them away from draft and keep them dry, so we do not need to put any cover over the body of our goat। হ্যাঁ, অনেকেই দেখি যে ছাগলের বডির উপরে কাভার দিচ্ছি বা এটা দিচ্ছি সেটা দিচ্ছি। যদি আমরা এই দুইটা বিষয় ইনশিওর করতে পারি যে এক নাম্বার হচ্ছে শেড স্যাঁতস্যাঁতে থাকবে না, দ্বিতীয় হচ্ছে তোমার বাতাসের সংস্পর্শে আসবে না সরাসরি, এই দুইটা ইনশিওর হলে উই ডু নট নিড টু give any coat or covering to the goat because this coat or covering they may result in rubbing and তারা কিন্তু যে ঘর্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে they can put out the fur off। হ্যাঁ, they can put the fur off। তারা এই যে আমাদের যে পশমের কথা বলছি এই পশমগুলো আরো ধীরে ধীরে তুলে ফেলতে পারে। সো এটা প্র্যাকটিস না করাই ভালো। the last 3 points for keeping our goat warm in winter is number 6, provide proper hydration। so we need to provide proper hydration। the best practice for keeping the animals hydrated during winter is to provide them lukewarm water। হালকা গরম পানি দেওয়া সবচেয়ে ভালো। so we need to keep them away from dehydration। আমরা তাদেরকে এমন ভাবে পালন করব যাতে তারা ডিহাইড্রেটেড না হয়ে যায়। so in case of the cold countries we need to remember that goats rarely eat ice or snow, so they will not take ice or snow as a source of water। হ্যাঁ, তোমার ধরো যে বাইরে বরফ পড়েছে অথবা স্নোইং হয়েছে, গোট কিন্তু সচরাচর সেটা ওয়াটারের বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করে না। so you need to provide a lot of healthy clean fresh water and if you can provide them in lukewarm condition। হ্যাঁ, হালকা গরম কন্ডিশনে প্রোভাইড করো, আদারওয়াইজ ইউ হ্যাভ টু রিস্ক ডিহাইড্রেশন। এছাড়া এগুলো না করলে তোমার ডিহাইড্রেশনের পসিবিলিটি থেকে যায়, রিস্ক থেকে যায়। নাম্বার 7, an active goat is a healthy goat। okay, so what does this sentence means that we have to keep our goat active during the winter also। so for
keeping our goat healthy, we may allow the goat to go out for 1 or 2 hours during the warm part of the day for exercise. আমরা এক্সারসাইজের জন্য গোটকে ছাড়তে পারি 1 থেকে 2 ঘন্টার জন্য। Another way is that we can arrange for multiple feeding stations. Multiple feeding stations, like we will provide the second diet in another shed. আমরা অন্য একটা জায়গায় second diet দেব। The goat will eventually go out for the second diet and they will have some exercise there, তাই না? হাঁটা চলার মাধ্যমে কিছু এক্সারসাইজ হবে, বডিতে হিট প্রডিউস হবে। সো এটা হতে পারে একটা ওয়ে। আরেকটা হতে পারে we can provide toys and climbing platforms. Toys মানে যেগুলো দিয়ে goat become more excited, and climbing platforms. We know goats are very prone to higher stations. উঁচু কিছু দেখলেই সেখানে লাফ দিয়ে উঠতে চায়। সো এইরকম ক্লাইম্বিং প্ল্যাটফর্ম আমরা রাখলে সেখানে কিন্তু they will eventually do their exercise. So এটা একটা ওয়ে হতে পারে। Number 8 and most probably the last one, yes, the last one, that is the get goats off the ground. So we need to keep them off the ground, মানে গ্রাউন্ড থেকে আমাদের তাদের আরো উপরে রাখতে হবে, গ্রাউন্ডে রাখা যাবে না। গ্রাউন্ড মানে ফ্লোরে রাখা যাবে না। সো এটা as the floors are relatively cooler, তাই না? ফ্লোর গুলো সচরাচর রিলেটিভলি কুলার হয়, and there is a probability that this floor will suck out the body heat. বডি হিট কে সাক করে নিবে। So we need to build some platform, higher platforms or climbing platforms where the goat will go and take their rest. সেখানে তারা রেস্ট নেবে, but we may arrange for some thick bedding platforms also. আমরা কিন্তু মোটা বেডিং প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দিলেও সেগুলোর উপর যেও গোট আরাম করতে পারে, and there will be minimum heat loss. And overall we need to make ensure that the shade is dry. Shade যাতে dry থাকে। So that was all about thermoregulation and how to keep our goat warm in winter condition. Now we would like to focus on adaptation. Okay. So adaptation, I have already mentioned the এটা কি বলবো, বডির বিভিন্ন স্ট্রাকচারকে সমন্বয় করা। হ্যাঁ, বডির বিভিন্ন স্ট্রাকচারকে সমন্বয় করে এনভায়রনমেন্টের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য যে প্রক্রিয়া, দ্যাট ইজ দ্য অ্যাডাপ্টেশন। ওকে, দ্যাট ইজ দ্য অ্যাডাপ্টেশন। সো এটাকে যদি আমরা ডিফাইন করতে চাই, অ্যাডাপ্টেশন, ইট ইজ দ্য regulation of different body parts, regulation of different body parts in different way, so that an animal can adapt with its environment. যাতে কিনা একটা অ্যানিমেল তার যে পরিবেশগত অবস্থা তার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, তার ফিজিওলজিক্যাল বিভিন্ন অ্যাডাপ্টেশনের মাধ্যমে বা ফিজিওলজিক্যাল বিভিন্ন চেঞ্জের মাধ্যমে। এখানে দেখো যেটা বলা হয়েছে, the first adaptation mentioned here is that Caprahicus, or the goat, has a 4-chambered stomach. 4-chambered stomach, and the first chamber out of these 4, that is the rumen. So আমরা জানি যে 4টা স্টমাকের প্রকোষ্ঠের মধ্যে প্রথম যে প্রকোষ্ঠ সেটাকে বলা হয় রুমেন। These rumen, in case of the ruminants, these rumen contains bacteria, and the bacteria helps in the breakdown of cellulose in the grass and leaves. ঘাস এবং লতা পাতায় যে সেলুলোজ থাকে, কার্বোহাইড্রেট, সেটাকে ব্রেকডাউন করতে সহায়তা করে রুমেনের ব্যাকটেরিয়া। And this is known as microbial fermentation. এটাকে কিন্তু মাইক্রোবায়াল ফার্মেন্টেশন বলে, যেটা রুমিনেন্টের ক্ষেত্রে হয়, বা ব্যাকটেরিয়াল ফার্মেন্টেশন।
সো এই যে মাইক্রোবায়াল ফার্মেন্টেশন হয় এখান থেকে দে ক্যান অ্যাটেইন এনার্জি, এখান থেকে তারা এনার্জি পিক আপ করতে পারে, নট অনলি এনার্জি বাট অলসো আদার নিউট্রিয়েন্টস। This allows the goat to gain energy from plants that many other animals cannot. হ্যাঁ, এই যে the adaptation, key adaptation that the goat has developed rumen in its stomach. হ্যাঁ, so this is adaptation কি হয়েছে, যেহেতু goats take grasses as their feed, হ্যাঁ, grasses and leaves as their feed, so eventually they have developed ফোর স্টমাক। তারা ধীরে কিন্তু কি করেছে, ইভালুয়েশনের মাধ্যমে দে হ্যাভ ডেভেলপ ফোর স্টমাক, তাদের চারটা প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট স্টমাক রয়েছে এবং এর মধ্যে প্রথম স্টমাকের মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়াল ফার্মেন্টেশন হয় এন্ড দে ক্যান কনভার্ট দেয়ার গ্রাসেস এন্ড লিভস কনজিউমড টু নিউট্রিয়েন্টস। হ্যাঁ, তারা এই গ্রাস এবং লিভসকে নিউট্রিয়েন্টে কনভার্ট করতে পারে। সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট এন্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যাডাপ্টেশন ইন কেস অফ গোট, যেটা অনেক এনিমেলই পারে না, স্পেশালি নন রুমিনেন্টরা পারে না। রুমিনেন্ট সবাই পারে, সব রুমিনেন্টেরই এটা কমন অ্যাডাপ্টেশন। ওকে, ইন অ্যাডিশন এছাড়াও the rumen, which is the largest part of four stomach, হ্যাঁ, চারটা প্রকোষ্ঠের মধ্যে বা চারটা স্টমাকের সেগমেন্টের মধ্যে the rumen is the largest one as we know. So this is also an adaptation, এটাও একটা adaptation, that the size of the rumen will be bigger than other chamber. Now why this adaptation has taken place, এই adaptationটা কেন হয়েছে, this adaptation has taken place because the goat is susceptible to some predators. গোট কিন্তু কিছু প্রিডেটর দ্বারা তোমার হচ্ছে ভেরি প্রোন অথবা শিকার যোগ্য প্রাণী। হ্যাঁ, আচ্ছা তোমরা একটু এই স্লাইডটা পড়ো, আমি আসছি। So what happens, as they are susceptible to some predators, they cannot graze for long time. তারা কিন্তু বেশি সময় একটা তাদের হচ্ছে গ্রেজিং ল্যান্ডে গ্রেজ করতে পারে না। হ্যাঁ, সো চড়ে খাওয়ার যে বিষয়টা, গ্রেজিং ল্যান্ডে বেশিক্ষণ গ্রেজ করতে পারে না, বিকজ উই নো দ্যাট the predator will attack in the grazing land, তাই না? সচরাচর predator কি করে, grazing ল্যান্ডেই অ্যাটাক করে। so they need to provide as minimum as possible time in the grazing land. হ্যাঁ, grazing ল্যান্ডে তাদের যত সম্ভব কম সময় দিতে পারা যায় তত ভালো। now as the rumen capacity is large, they intake their feed very quickly, তারা খুব দ্রুত তাদের খাদ্য গ্রহণ করতে সক্ষম, and they can store this feed without chewing, তারা কিন্তু এগুলো চাবানো ছাড়াই, হ্যাঁ, without chewing they can store this feed stuff in their rumen, তারা তাদের রুমেনে স্টোর করতে পারে, and they will rechew it, তারা এটা আবার rechew করবে at their convenient time, তারা যখন কমফোর্টেবল জোনে যাবে, ধরো যে এমন জোনে গেল যেখানে there is less chance of getting affected by any predator, then they will rechew the rumen content, তারা তখন আবার রুমেনের যে কন্টেন্ট গুলো আছে গ্রাস লিভস এগুলো they will regurgitate, হ্যাঁ, এগুলো তারা আবার রুমেন থেকে অল্প পরিমাণে মুখে নিয়ে আসতে সক্ষম, এটাকে বলা হয় রিগার্জিটেশন, রিগার্জিটেট করে
এবং রিগার্জিটেট করে দে রিচ ইউ ইট, এবং তারপরে এটা তারা চিবিয়ে চিবিয়ে আবার গ্রহণ করে। সো দিস প্রসেস solely depends on the capacity of the rumen. রুমেনের ক্যাপাসিটি যদি বেশি না হতো তাহলে কিন্তু the animal will not be able to store the extra amount of feed in the rumen. রুমেন extra amount of feed তারা রাখতে পারতো না, and they will have to spend more time in the grazing land, and thus the animals will be more susceptible to the predators. একটা প্রশ্ন ছিল বলো। স্যার, এই যে লার্জ যে রুমেন, স্যার এটা রুমেন বড় থাকার কারণে এরা বেশি বেশি খেতে পারতেছে, স্টোর করতে পারতেছে, এটা স্যার রুমেনের অ্যাডভান্টেজ হইতে পারে, কিন্তু এই অ্যাডাপ্টেশনটা কিভাবে হয় এটা? এটা অ্যাডাপ্টেশনটা কিভাবে হয়? The Yes, sir. rumen was not that much large in the initial stage. It is believed that the rumen was not that much large. Actually, it is believed that all the animals were single stomach. হ্যাঁ, এটাও বিশ্বাস করা হয় সব এনিমেল সিঙ্গেল স্টোমাক ছিল, বাট উইথ দ্য ইভালুয়েশন অ্যান্ড অ্যাডাপ্টেশন, ইভালুয়েশন এবং অ্যাডাপ্টেশনের মাধ্যমে ডিফারেন্ট এনিমেলস ডেভেলপ ডিফারেন্ট ফিজিওলজিক্যাল characteristics or morphological characteristics, and the ruminants animal which are today's ruminants animal, they have converted their single stomach into four chambered stomach for their convenience. তারা তাদের খাদ্যাভ্যাস কে বজায় রেখে সহজতর উপায়ে বেঁচে থাকার জন্য তাদের স্টোমাকটাকে চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট করে ফেলেছে। হ্যাঁ, সো এটা হয়েছে থ্রু সেঞ্চুরিজ ইভালুয়েশন, সেঞ্চুরিজ অফ ইভালুয়েশন, এবং এই যে এটা হয়েছে এটাই দিস ইজ দ্য অ্যাডাপ্টেশন, এটাই এক ধরনের অ্যাডাপ্টেশন। এখন আশা করি তোমার স্যার, প্রশ্নের বুঝতে উত্তর পারছি। পেয়ে গেছো, তাই না? জি স্যার। Okay, so this is how rumen helps the goat in by its size. রুমেনের সাইজ দ্বারা কিভাবে অ্যাডাপ্টেশন হয়। ওকে, the next one is okay, so the goat has some other benefit also because of having four stomach, that it can eat anything. It is known to eat anything from plants to tree bark to garbage, etc. So by developing of four stomach, চারটা stomach তৈরির মাধ্যমে they have developed such characteristics that they can go for eating a lot of feed stuff, and they can exploit areas of very sparse vegetation. তারা এমন সব এরিয়া তো সাস্টেইন করতে পারে যেখানে খুব রেয়ার ভেজিটেশন হয়, যেমন কন্টকযুক্ত ভেজিটেশন হয় কোথাও, হ্যাঁ, খুব রসালো ভেজিটেশন হয় না, সেখানেও তারা they can survive. So this is also due to their four chambered stomach. The next one is adaptation of goats in its eyes pupil. আইস পিউপিলের বাংলা হচ্ছে চোখের মনি, যেটা চোখের মনি কালো অংশটা, এটাকে হলো চক্ষু তারা নাকি জানি বলে না, চক্ষুরন্ধ্র নাকি? স্যার আইস পিপল তো হলো স্যার চোখের যে ছিদ্র দেখা যায় যেখান দিয়ে স্যার রেটিনা থেকে সে আলো পৌঁছায় আমাদের চোখের ভিতরে ইন্টারনাল অংশে। না পিউপিলটা ছিদ্র না স্যার? না, আইস পিপল indicates the black rounded structure that is in our আই, আমাদের চোখের যে ব্ল্যাক রাউন্ডেড স্ট্রাকচার, দ্যাট ইজ দ্য আইস পিউপিল। চক্ষু তারা যেটা বলে। ব্যাকগ্রাউন্ডটা তো স্যার আইরিশ স্যার। না, আচ্ছা আইরিশ ভিতরে থাকে। So this is the ice pupil. আচ্ছা, এটা কি ধরনের অ্যাডাপ্টেশন হয়েছে ইন কেস অফ গোট আমরা একটু দেখি। While some animals or organisms have circular or vertically slit pupils, কিছু অর্গানিজম বা ইন্ডিভিজুয়ালের রয়েছে, ইন্ডিভিজুয়াল না সরি স্পিসিসে রয়েছে সার্কুলার আই পিউপিল। সার্কুলার আই পিউপিলের কোনো উদাহরণ দিতে পারো? চক্ষু তারা গোল এরকম।
স্যার মানুষেরও তো গোল। ইয়েস, হিউম্যান, হ্যাঁ হিউম্যানের চক্ষু তারা গোল। সো কিছু অর্গানিজমে বলছে সার্কুলার, এবং কিছু রয়েছে ভার্টিক্যালি স্লিট পিউপিলস, হ্যাঁ কিছু রয়েছে ভার্টিক্যালি স্লিট পিউপিলস, হ্যাঁ মানে লম্বালম্বি ভাবে পিউপিল থাকে, চোখে লম্বালম্বি ভাবে পিউপিলের অবস্থান থাকে। বাট দ্য ক্যাপ্রাহিরকাস অর গোট হ্যাজ হরাইজন্টাল স্লিটস, হ্যাঁ গোটে থাকে হরাইজন্টাল স্লিট। এখন জাস্ট আফটার ফিনিশিং দ্য ক্লাস, ক্লাস শেষ করার পরেই, আর বেশি স্লাইড নেই, ইউ উইল গো ফর ভার্টিক্যাল স্লিট এন্ড হরাইজন্টাল স্লিট অফ আই পিউপিল ইন দ্য গুগল, হ্যাঁ গুগলে এই দুটার ছবি দেখবা, দেন ইউ উইল কাম টু নো হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দিস টু, হ্যাঁ এই দুটার মধ্যে পার্থক্যটা কি। সো these orientation, the horizontal slits allows goats to have better peripheral vision, হ্যাঁ এই যে হরাইজন্টাল স্লিট থাকার কারণে যেটা হয়, গোট কিন্তু ভালো পেরিফেরাল ভিশন অথবা তার হচ্ছে প্যানারোমিক যে ভিশন বলা হয় আমরা, সামনে এবং পেছনে, হ্যাঁ সামনে পেছনে ভালোভাবে দেখতে পারে, সামনে পেছনে ভালোভাবে দেখতে পারে, এটাকে বলা হয় হচ্ছে পেরিফেরাল ভিশন, অথবা সামনের এবং পেছনের দিকের লাইটকে সে গ্রহণ করতে পারে, লাইটকে সহজেই গ্রহণ করতে পারে তার চোখ দ্বারা, হ্যাঁ পেরিফেরাল ভিশন। সো দিস পেরিফেরাল ভিশন, যেহেতু সে সামনে এবং পেছনে ভালোভাবে দেখতে পারে, is especially important for goats because it helps them to have a greater sense of awareness, এটা তাদের হেল্প করে to have a greater sense of awareness of their surroundings, হ্যাঁ তাদের আশেপাশে কি কি আছে সেই সম্পর্কে তাদের ভালোভাবে অ্যাওয়্যার করতে সক্ষম হয়, and detect predators more easily, এবং সহজেই তারা প্রিডেটরের অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারে, হ্যাঁ ডিটেক্ট করতে পারে। সো যে the vertically slit pupils, হ্যাঁ these are adaptations, এগুলো কেন adaptations বলছি, যে vertically slit pupils যাদের থাকে যেসব অ্যানিমেলস এর, দে সি বেটার, তারা ভালো দেখে ইন দা আপ এন্ড ডাউন, হ্যাঁ উপরে এবং নিচের দিকে তারা খুব সহজে ভালো দেখতে পারে, উপর এবং নিচের দিকে। আর যাদের হরাইজন্টাল স্লিট থাকে তারা সামনে এবং পেছনে খুব ভালো দেখতে পারে। এখন ভার্টিক্যালি স্লিট পিউপিলস কাদের থাকে, যে সকল এনিমেল আর সাসেপ্টেবল অফ প্রিডেশন, যারা প্রিডেশনের সাসেপ্টেবল বাই বার্ড স্পিসিস, হ্যাঁ বিভিন্ন বার্ড, ইগল দ্বারা যে সকল এনিমেল, হ্যাঁ যে সকল এনিমেল তোমার হচ্ছে প্রিডেশন হতে পারে অথবা শিকার হতে পারে, সেই সকল এনিমেলের দেখবা যে পিউপিলটা ভার্টিক্যালি স্লিট থাকে, উপর এবং নিচ বরাবর থাকে। তাহলে এইসব এনিমেল কি করে, উপরে এবং নিচে ভালো দেখতে পারে, উপর থেকে কোনো পাখি বা চিল, ঈগল যদি আক্রমণ করে তারা সেটা কিন্তু ভালো দেখতে পারে, হ্যাঁ সো তাদের এই পিউপিলটা ওভাবেই ডেভেলপ হয়েছে বা অ্যাডাপ্ট হয়েছে থ্রু সেঞ্চুরিজ। আর যেসব এনিমেল জমিতে চড়ে খায়, জমিতে চড়ে খায়, সেই সব এনিমেলের মধ্যে দেখবা ম্যাক্সিমাম আর অফ হরাইজন্টাল স্লিটস, এগুলো হরাইজন্টাল স্লিট থাকে, তারা ডানে বামে সামনে পেছনে ভালো দেখতে পারে, হ্যাঁ যাতে করে প্রিডেশন থেকে বাঁচতে পারে। সো এটা হলো এক ধরনের অ্যাডাপ্টেশন অফ গোট। ওকে, আর দুইটা স্লাইড আছে, উই উইল ফিনিশ ইট বাই 10-10, হ্যাঁ 10টা-10-এর মধ্যে শেষ হয়ে যাবে আশা করি। গোটস শো অ্যাডাপ্টেশন ইন দেয়ার রিপ্রোডাক্টিভ সাইকেল অলসো, হ্যাঁ গোট কিন্তু রিপ্রোডাক্টিভ সাইকেলেও অ্যাডাপ্টেশনের পরিচয় দিয়েছে। কিভাবে? দ্য ফিমেল গোট বিগিনস ইটস এস্ট্রাস সাইকেল ইন দ্য ফল অ্যান্ড উইন্টার, হ্যাঁ তাহলে ফিমেল গোটের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা দে উইল স্টার্ট দেয়ার স্টার্ট সাইকেল ইন ফল অ্যান্ড উইন্টার, হ্যাঁ শরৎ অথবা তোমার বর্ষা এবং শীতে তাদের স্ট্রাস সাইকেল শুরু হয়, মানে দে কাম ইনটু হিট এই সময়ে, ঠিক আছে তারা হিটে আসে ফল অথবা উইন্টারে। কিভাবে তারা আসলে এই সময়টা বোঝে, এই সময় তারা হিটে আসে, বা তাদের ফিজিওলজি কেন এই সময় সাড়া দেয়, ইউজিং সিগন্যালস অফ ডিক্রিজিং সানলাইট অ্যাজ এ স্টার্টিং কিউ, হ্যাঁ তাহলে ইঙ্গিতটা তারা কিভাবে পায়, ইঙ্গিতটা পায় হচ্ছে ডে লেন্থ কমে আসে,
ডে লেন্থ কিন্তু এই যে আমরা ওই জানি উইন্টারে বা শরতে ডে লেন্থ কম থাকে, ফলে অ্যাকচুয়ালি ডে লেন্থ কম থাকে। এই সময় ডে লেন্থ কম থাকার মাধ্যমে তাদের ফিজিওলজি এক ধরনের ইঙ্গিত পায় এবং তাদের যে স্ট্রাস সাইকেল এটা চালু হয়। হ্যাঁ, as the gestation cycle of a goat lasts around 150 days, গোটের gestation cycle মোটামুটি 150 দিনের মতো। This তাহলে এটা আর্টিফিশিয়ালি যদি সানলাইট যদি কোনোভাবে কন্ট্রোল করা যায়, মানে কোনো রুম টুমে কোন আবদ্ধ জায়গায়, তাহলে কি 3 বার করানো যাবে না এই যে হিটের আসার ব্যাপারটা? বছরে 3 বার? হ্যাঁ, না, বছরে 3 বার হবে না, as the gestation period is 150, 150 তো gestation period, এর জন্য বছরে সচরাচর 2 বার হয় অথবা 3 বছরে 2 বার হয়। হ্যাঁ, সরি 2 বছরে 3 বার হয়, 2 বছরে 3 বার। জি স্যার। সো দিস প্র্যাকটিস, এই যে প্র্যাকটিসটা তারা উইন্টারে স্ট্রাস সাইকেল শুরু করে, ইনশিওর দ্যাট ইয়াং অথবা ল্যাম্ব উইল বি বর্ন ইন দ্য স্প্রিং এন্ড সামার। হ্যাঁ, সো এই যেহেতু ওই যে তোমার উইন্টারে অথবা ফলে স্ট্রাস সাইকেল শুরু হলো, এরপরে 150 দিনের জেস্টেশন পিরিয়ড পরে দ্য কিড অর ল্যাম্ব উইল বি প্রডিউসড, দে উইল বি বর্ন ইন দ্য স্প্রিং অর সামার। হ্যাঁ, বসন্ত অথবা গ্রীষ্মে কিন্তু দে উইল বর্ন, এন্ড this spring and summer breeding would lead and this spring and summer condition ensures better surviving rate for the kids. এই স্প্রিং এবং সামারে যে তোমার এনভায়রনমেন্টাল কন্ডিশন, এটা কিন্তু মোর সুইটেবল ফর দ্য কিডস টু সার্ভাইভ। কিন্তু যদি স্প্রিং এবং সামারে তাদের ব্রিডিং সিজন শুরু হতো, স্প্রিং এন্ড সামার ব্রিডিং সিজন যদি তাদের শুরু হতো, উড লিড টু লেট ফল এন্ড উইন্টার বার্থস। হ্যাঁ, ওই সময় স্প্রিং এবং সামারে ব্রিডিং শুরু হলে কিন্তু লেট ফল এবং শীতে তাদের বাচ্চাগুলোর জন্ম হতো, এবং ইন দ্যাট কেস ইয়াং গোটস বর্ন ইন উইন্টার, যে সকল ইয়াং গোট উইন্টারে জন্মগ্রহণ করে, দে হ্যাভ ভেরি লো সার্ভাইভাল রেট, তাদের সার্ভাইভাল রেটটা কম, সার্ভাইভাল রেট কম হয়। এন্ড this is the reproductive adaptation, and for this reproductive adaptation, not only in goat, in most of the animals the breeding is seasonal breeding. বেশিরভাগ অ্যানিমেলের ক্ষেত্রে এজন্যই কিন্তু ব্রিডিংটা হয় সিজনাল ব্রিডিং, বিকজ দে ক্যান নট টেক কেয়ার অফ দেয়ার নিউবর্ন অ্যাজ লাইক অ্যাজ হিউম্যান। মানুষের মতো কিন্তু তারা তাদের নিউবর্নকে টেক কেয়ার করতে পারে না, স্পেশালি ডিউরিং দ্য উইন্টার। হ্যাঁ, উইন্টারে টেক কেয়ার করতে পারে না, এই জন্য ম্যাক্সিমাম মোস্ট অফ দ্য এনিমেল প্রডিউস দেয়ার অফস্প্রিং ইন স্প্রিং এন্ড সামার। হ্যাঁ, স্প্রিং এবং সামারেই করে, এবং দ্যাটস হাউ দে হ্যাভ অ্যাডাপ্টেড, তারা এইভাবে অ্যাডাপ্টেড হয়েছে। দ্য লাস্ট স্লাইড ফর টুডেজ, উই উইল know about some adaptation of mountain goats. So we know there are some goats which inhabit in mountains. উঁচু উঁচু পাথরের পাহাড়ে দে থ্রাইভ, তারা বেঁচে থাকে। হ্যাঁ, এবং ফ্রম দেয়ার দে কালেক্ট দেয়ার নিউট্রিয়েন্টস, তারা সেই পাহাড় থেকে তাদের নিউট্রিয়েন্ট কালেক্ট করে। সো দোজ গোটস আর নোন অ্যাজ মাউন্টেন গোট, এগুলোকে মাউন্টেন গোট বলা হয়, এন্ড দে হ্যাভ সাম peculiar adaptations, তারা কিছু peculiar adaptation করেছে that is different from other goat species, sorry goat breeds, সেটা অন্যান্য গোট ব্রিডের চাইতে আলাদা। তো এই মাউন্টেন গোট গুলো কি কি অ্যাডাপ্টেশন করেছে আমরা যদি একটু দেখি, their horns, their horns are very large and strong. যদিও এই কথাটা এখানে আমি লিখিনি, যে their horns are very large and strong, and these properties help to defend them from predators. এই যে বড় শিং এবং শক্ত শিং, এই শিং তারা প্রিডেটর থেকে তাদেরকে বাঁচাতে কিছুটা সহায়তা করে। নাম্বার 1. Number 2, mountain goats have a lot of strength in their hind legs. So unlike the other goat breeds,
mountain goats accumulates a lot of strength in their hind legs, পেছনের পা জোড়ায় অনেক বেশি শক্তির সঞ্চার করতে পারে, that allow them to jump great distances, হ্যাঁ, এবং এর ফলে তারা কিন্তু বড় বড় ডিস্টেন্স জাম্প করে চলে যেতে পারে, বিকজ অফ হ্যাভিং স্ট্রেংথ ইন দা হাইন্ড লেগস। দেয়ার হুভস, হ্যাঁ, এটা হলো পেছনের পায়ের স্ট্রেংথের কথা বললাম। সো দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট, এই যে জাম্পিংটা ইম্পর্টেন্ট ইন কেস অফ মাউন্টেন গোটস, বিকজ মাউন্টেনে, পাথরের মাউন্টেনে বিশেষ করে সব জায়গা কিন্তু সমতল না, নট দ্য ইভেন, the mountain body is not even, so the goat may have to jump a long distance to find a even surface, একটা even surface খুঁজে পাওয়ার জন্য বড় ডিসটেন্স লাফ দিতে দেওয়া লাগে, সেজন্য এই ধরনের অ্যাডাপ্টেশন হয়েছে। their hooves, পায়ের যে hooves have a slit in the middle, হ্যাঁ, hooves এর মাঝামাঝি একটা স্লিট রয়েছে, to make them more flexible, হ্যাঁ, তাদের হুভস গুলো এমন ভাবে, দুইটা হুভস এর মধ্যে স্লিটটা এমন ভাবে থাকে, বা হুফের মধ্যে স্লিট থাকবে এটাই স্বাভাবিক, বাট দেয়ার স্লিট ইজ অফ ডিফারেন্ট কাইন্ড, দ্যাট দ্য টু পোর্শন অফ দ্য হুফ ক্যান মুভ, হ্যাঁ, হুফের দুইটা পোর্শন মুভ করে দে ক্যান ব্যালেন্স, তারা ব্যালেন্স করতে পারে, অ্যান্ড দে ক্যান স্ট্যান্ড ইন আনইভেন সারফেসেস অলসো, তারা আনইভেন সারফেসেও ভালোভাবে দাঁড়াতে পারে, বিকজ অফ দা স্প্লিট অফ দা হুফ, হুফের যে স্প্লিট, এই জন্য তারা আনইভেন সারফেসেও ভালোভাবে দাঁড়াতে পারে, মানে মোর ফ্লেক্সিবল হয়ে যায়। The last one, mountain goats. Okay, here we are seeing in case of these goats spelling, GOATS, and there is additional comma after the S. What does it indicate? কেউ বলতে পারো? তোমাদের কারো জানা নেই এটা কখন টি এর পরে কমা হতো অথবা কখন এস এর পর কমা হলো? টি এর পরে স্যার টি এর পরে কমা হলে এটা প্লুরাল হতো। না, টি এর পরে কমা হলে এটা ইন্ডিকেট করতে হলো একটা গোটের কোনো বিষয় সম্পর্কে আমরা কথা বলছি, হ্যাঁ, মাউন্টেন গোটস মানে মাউন্টেনের একটা গোটের এই বৈশিষ্ট্য আছে, একটা গোট সম্পর্কে আমরা যখন কথা বলবো তখন টি এর পরে কমা দিয়ে এস হয়, আর যখন আমরা ওভারঅল অনেকগুলো গোট বলতে অনেকগুলো এনিমেলকে ইন্ডিকেট করছি, হ্যাঁ, অনেকগুলো এনিমেলকে ইন্ডিকেট করছি, তখন কিন্তু এই গোটস এর পরে একটা কমা হবে, মানে অনেকগুলো এনিমেলের এই বৈশিষ্ট্য আছে, হ্যাঁ, তখন এই এস এর পর কমা দিয়ে এটা ইন্ডিকেট করা হয়। ভিন্ন প্রজাতির অনেকগুলো অ্যানিমেল নাকি একই প্রজাতির অনেক? ভিন্ন প্রজাতির না, একই প্রজাতি, হ্যাঁ, একই প্রজাতি। আমরা যেমন দেখো যে যদি আমরা গোটের পরে কমা দিয়ে এস দিতাম তাহলে আমরা বলতাম যে ওই গোটটার এই বৈশিষ্ট্য একটা, তাই তো ইন্ডিকেট করে যে ওই গোটের এই বৈশিষ্ট্য আছে, হ্যাঁ। জি স্যার। হ্যাঁ, আর যখন হচ্ছে কমাটা পরে হচ্ছে এস এর পরে, তখন বুঝতে হবে অনেকগুলো গোট নিয়ে কথা হচ্ছে। এই কমাটা না দিলে হইতো না? কমাটা না দিলে হয়তো হচ্ছে তাহলে অনেকগুলো গোটকে শুধু ইন্ডিকেট করতো, কিন্তু অনেকগুলো গোটকে নিয়ে যে কথা হচ্ছে, গোটের যে বিষয়টা আছে, হ্যাঁ, তাদের যে কথাটা আছে এইটা এখানে আসতো না। যেমন আমি লাইনটা পড়ি, মাউন্টেন গোটস ডায়েট ইজ বেসিক্যালি গ্রাস, মাউন্টেন গোট দের ডায়েট হচ্ছে বেসিক্যালি গ্রাস, সচরাচর ঘাস, হ্যাঁ, তাহলে বাংলা কি হলো, মাউন্টেন গোটদের ডায়েট বা খাদ্য হচ্ছে ঘাস। এখন যদি আমরা এখানে এই কমাটা না দিতাম, মাউন্টেন গোটস ডায়েট ইজ বেসিক্যালি গ্রাস, মাউন্টেনের গোটরা বেসিক্যালি ঘাস হলো খাদ্য, হ্যাঁ, গোটরা হলো, কিন্তু তখন গোটদের হলো না, বুঝছো? জি স্যার, বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, গোটদের করতে হলে তোমার একটা অ্যাপোস্ট্রোফ এস ব্যবহার করতে হবে। এখন অ্যাপোস্ট্রোফটা কমাটার সামনে হয়ে এস হলে একটা গোটের কথা ইন্ডিকেট করছে, আর
এস এর পরে কমাটা হলে অনেকগুলো গোটদের কথা বলছে। এটা অনেক ক্ষেত্রে তোমরা দেখবা যে এভাবে ইউজ করে, যেমন স্যার ইজ এর সংক্ষিপ্ত ফর্ম স্যার অ্যাপস্ট্রফি এস না? হ্যাঁ ওটাও আছে, ইজের সংক্ষিপ্ত ফর্ম অ্যাপোস্ট্রফি এস আছে। গোট ইজ, হ্যাঁ হ্যাঁ, জি, তখন স্যার। ওই ক্ষেত্রে গোট ইজ হবে। এটা আমাদের আসলে বুঝে নিতে হবে কোন ক্ষেত্রে কোনটা ইন্ডিকেট করেছে। হ্যাঁ ও ঠিক আছে আমরা স্যার। টাইপিং মিস্টেক হিসেবে ধরে নিতাম। না, টাইপিং মিস্টেক নাই, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি কারেক্ট। সো মাউন্টেন গোটস ডায়েট ইজ বেসিক্যালি গ্রাস, উডি প্ল্যান্টস এন্ড মস। হ্যাঁ, শৈবাল, তারপরে উডি প্ল্যান্ট, ঘাস, এগুলো তাদের খাবার। সো যেহেতু এগুলো তাদের খাবার এবং দেয়ার ইজ লেস অ্যাভেলেবিলিটি অফ ফিড, হ্যাঁ মাউন্টেনে ফিডের অ্যাভেলেবিলিটি কম, দে গেট মোস্ট অফ দেয়ার ওয়াটার ফ্রম দেয়ার ফুড। তারা এইসব খাবার থেকে মূলত তাদের পানি গ্রহণ করে থাকে। নাও হোয়াট ইজ দ্য অ্যাডাপ্টেশন? এখানে অ্যাডাপ্টেশন হচ্ছে they have 8 teeth on the bottom jaw। তাদের আমরা জানি যে গোটের বটম জতে দাঁত থাকে আর আপার জতে থাকে ডেন্টাল প্যাড, তাই না? আপার জতে ডেন্টাল প্যাড থাকে। উই উইল ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য ডেন্টেশন ফর্মুলা অফ গোট, আমরা তখন জানবো। সো নিচের যে বটম জ, এখানে 8 টিথ বা 4 জোড়া ইনসিজর থাকে। হ্যাঁ, আরো প্রিমোলার আছে মনে হয় 3 জোড়া, মোলারও 3 জোড়া আছে। হ্যাঁ, 10 জোড়া 20টা। হ্যাঁ ঠিক আছে। সো এই যে 8টা যে ইনসিজর টিথ থাকে ইন দ্য বটম জ, দে মেক ইট ইজিয়ার ফর দেম টু গ্র্যাব বিগ প্যাচেস অফ গ্রাস। হ্যাঁ, বড় বেশি পরিমাণে ঘাস একবারে খাওয়ার জন্য এই দাঁতগুলো সহায়তা করে। তো এই যে এইভাবে দাঁতের যে ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, দিস ইজ অলসো এ অ্যাডাপ্টেশন। হ্যাঁ, এটা অ্যাডাপ্টেশন। 4 জোড়া ইনসিজর সচরাচর কম অ্যানিমেলেই আছে। হ্যাঁ, and this is not in case of mountain goat only। এটা এমন না যে মাউন্টেন গোটের কোনো স্পেশালিটি, দিস ইজ ফর অল গোট স্পিসিস, সব অল গোট ব্রিডস, সব গোটের জন্যই 4 জোড়া ইনসিজর থাকে। সো দিস আর দ্য অ্যাডাপ্টেশনস গোট হ্যাভ মেড থ্রু সেঞ্চুরিজ টু অ্যাডাপ্ট উইথ দ্য এনভায়রনমেন্টাল কন্ডিশনস। ওকে, সো we are done with our today's lecture. In our next lecture we will discuss about breeds of sheep and goat। হ্যাঁ, গোটের বিভিন্ন গোট শিপের বিভিন্ন ব্রিড সম্পর্কে আলোচনা করব। সো টিল দেম স্টে ব্লেসড, ভালো থেকো।